बहुत ही सत्कारयोग ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सब का स्वागत। पहला आपां गल कीती सी महमूद गजनवी के हमलों की, उस तो बाद महमूद गजनवी तो बाद मुहम्मद गौरी इन्हों ने मुसलमानी राज की जिहड़ी नींह है वो भारत दे विच रखी। मुहम्मद गौरी दे नाल उहदा सैनापति कुतुबुद्दीन ऐबक वो इधरले पासे भारत दे विच आया तो 1206 दे विच कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की ते सुल्तान बनने शुरू हो गए तो पठाना का ते अफगाना का राज है जिहड़ा वो भारत दे विच शुरू हो गया सी। तो 1206 तो लैके जिहड़ा मुगल जिहड़ा साम्राज बाद दे विच आया, पहला दास वंश दिल्ली सल्तनत दे विच आया, दास वंश तो बाद खलजी वंश जिहदे विच अलाउद्दीन खलजी वर्गे महान जिहड़े शासक सीगे, सुल्तान सीगे। दास वंश दे विच कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बलबन वर्गे जिन्हों ने लहू ते लोह की नीति अपनाई तो दिल्ली सल्तनत नूं मजबूती दी। उस तो बाद खलजी वंश जिहदे विच अलाउद्दीन खिलजी जिहदे आर्थिक सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट ने, भारत दे विच भी मन्ने जांदे सीगे, तो उसने वो दिल्ली के आस पास जिहड़ा चलाया सीगा आर्थिक सुधार। तो उस तो बाद तुगलक वंश जिहदे विच मुहम्मद बिन तुगलक महान बादशाह होया, पढ़िया लिखा मूर्ख राजा भी मुहम्मद बिन तुगलक नूं जिहड़ा उस समय कहा जाता सी। तो वो अपनी राजधानी है दिल्ली तो देवगिरी लै जाता सी, किते देवगिरी तो दिल्ली लै आउंदा सी। तो उहदे प्रशासनिक तजर्बिया करके जिहड़ी उस समय की प्रजा है वो बहुत जिहड़ी नाराज़ है, दुखी सी। तो उस तो बाद फिरोज शाह तुगलक आया, उन्हें कुछ लोगों को सुधारन की जिहड़ी कोशिश है वो मुहम्मद बिन तुगलक दे कीते हुए योजनाबद्ध तरीके सी, उन्हां ते कुछ नत्थ पाई ते लोगों को सुधार करने की कोशिश की ते लोग जिहड़े कुछ खुशहाल होने शुरू हुए। उस तो बाद जिहड़ा लोधी वंश है दिल्ली सल्तनत दे विच शुरू हुंदा है, जिहदे विच बहलोल लोधी वर्गे, सिकंदर लोधी वर्गे ते अब्राहिम लोधी वर्गे जिहड़े सुल्तान ने वो होए। लास्ट दे विच जिहड़ा अब्राहिम लोधी सी वो दिल्ली दा सुल्तान सी ते उस समय फरगना कन्नियों ते उस तो बाद फरगना तो बाद वो काबल कन्नी आया बाबर, ते काबल ते अधिकार सी अफगानिस्तान च, ते काबल तो अगे वल भारत वल वधिया। तो 1519 तो लैके 1526 तक जिहड़े बाबर ने 5 हमले जिहड़े भारत के उत्ते कीते। समय समय ते इत्थों दी जिहड़ी राजनीतिक अस्थिरता सी, राजनीतिक गड़बड़ी पैदा हुई सी, उसका फायदा उठा के भारत दे विच उसने समय समय ते हमले कीते। ते सब तो वड्डा ते आखिरी ते निर्णायक ते जिहड़ा हमला सीगा वो पानीपत दा सीगा। ते अब्राहिम लोधी दिल्ली दा सुल्तान सी, लास्ट सुल्तान सी, ते इधरों बाबर काबल कन्नियों आया। तो पानीपत के स्थान पर जिहड़ा 21 अप्रैल 1526 नूं दोने धिरां च एक निर्णायक लड़ाई हुई, जिहदे विच बाबर जेतू रहा ते आखिर नूं सुल्ताना दा राज खत्म हो गया ते बादशाह दा राज शुरू हो गया। सुल्तान बनने बंद हो गए तो बादशाह बनने शुरू हो गए। तो 21 अप्रैल 1526 नूं पानीपत की लड़ाई दे विच, पहली लड़ाई दे विच बाबर जेतू रहा। अब्राहिम लोधी की सैना जिहड़ी वो हार गई सी ते जिहड़ा सुल्ताना दा राज खत्म हो गया सी ते मुगलों का राज भारत दे विच उस समय शुरू हो गया सी। तां पानीपत की लड़ाई दे विच विस्तार च आपां निर्णायक लड़ाई दीयां गल्लां जिहड़ियां उस दियां करदे आ। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 नूं जिहड़ी पानीपत के स्थान ते दिल्ली के कोले हुई, उहदे विच बाबर दी सब तो पहले आपां उस लड़ाई के कारणों नूं जानने की कोशिश करते हैं भी किहड़े कारण सी जिन्हां करके बाबर 1519 तो लैके गाहां भारत दे विच 1526 तक वधिया। तो बाबर दियां महान इच्छावां सीगियां। तो फरगना कन्नियों समरकंद कन्नियों वाधा होया, काबल पहुंचा तो काबल ते आपदा अधिकार किया तो मजबूती बनी। तो उस तो बाद उन्हें भारत वाल रुख किया तो उहदे पुराने पूर्वज सीगे जिहड़े तैमूर वर्गे, उन्हां दियां वंश चों सीगा जिहड़ा बाबर सी, वो किते ना किते पंजाब से भी आपदा जिहड़ा जद्दी अधिकार वो मनदा सीगा भी मेरे पूर्वज ते मेरे दादियां पड़दादियां ने जिहड़ा इत्थे जिहड़ा कब्जा रखिया होया, तो वो आपदा अधिकार भी चाहुंदा सी पंजाब दे उत्ते, ते हौली हौली वो दिल्ली वल उत्थे पहुंच गया सी। तो महान इच्छावां, तो उस तो बाद ये काबल तो बाद सारे भारत ते जिहड़ा वो कब्जा करना चाहुंदा सी। भारत की कमजोर राजनीतिक हालत समझ गया सी। पंजाब दे विच जिहड़ा दौलत खान लोधी सी वो ओहदी इब्राहिम लोधी दे नाल नहीं सी बनदी, तां दौलत खान लोधी ने भी सद्दा दिता
ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਵਾੜ ਕੰਨੀਓ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਅਪਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਾਬਰ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਨੀ। ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾ ਦੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜੀ। ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ ਆਲਮ ਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਲਮ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਵਾੜ ਕੰਨੀ, ਮਵਾੜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਊ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਵਾੜ ਕੰਨੀਓ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪਈ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਨੀਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਈ। ਤਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਆ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। 8 ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਲਵੇ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਪ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮੁਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਫ ਕੇ ਫਿਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਗੱਡੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਖਾਈਆਂ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਲਏ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲਗਭਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸਣੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆ ਉਹ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਬੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਗਲ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਬਲ ਕਰਨੀਓ। ਨਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਵੰਸ਼ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਤੱਕ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਤਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਖੂਨਖਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਬਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਗਨਾ ਕੰਨਿਓ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ, ਮਵਾੜ ਕੰਨਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਚਿਤੌੜ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਖੁਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਪਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਪਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰੀ ਜਨ ਹਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਾ ਲਗਭਗ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਕੋਲੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਲਵੇ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਠਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਲਮ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅਖਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣ ਜੇ
ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਆਲਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਰਲਭ ਸੈਨਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੁਰਲਭ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਟੈਚ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਸੈਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਨਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਮਵਾੜ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਸੀਗਾ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਜਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਖੂਨਖਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਨੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਤੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਸਤੇ ਥੋੜੇ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਵਰਗੇ
ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦੇ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਬਾਹਮਣੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਲਾਪ ਅਲਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 1526 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ 1530 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂੰ ਦੁਬਾਰੇ 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਵਰਗੇ, ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਤੱਕ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਆ ਲਾਸਟ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 1857 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ 1707 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ। 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1857 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।